الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عن سبحان رضي الله تعالى عنه أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعو إنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار علماء کرام، سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت اور عظمت اصحاب رسول کے عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کی عظمت پر پروگرام ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے کیا کہنے. بر صغیر کی ایک معروف شخصیت، ولی کامل، مرد حریت، حضرت مولانا امیر شریعت سید فاضل اشرف بخاری صاحب کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تربیت رسول تو شامل تھی ہی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تربیت رسول تو شامل تھی ہی، لیکن ان کی زندگیوں میں نگاہ نبوت کا اثر بھی شامل تھا. میں اور آپ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو میری نظر میرے بیٹے پہ پڑتی ہے، میری بیٹی پہ پڑتی ہے، میری اہلیہ پہ پڑتی ہے، دوست پہ پڑتی ہے. کیا شان ان لوگوں کے جب سو کر اٹھتے تو نظر محمد کے چہرے پر پڑتی. دوسرا جملہ اپنے اکابر کی بات، شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ فرمایا، نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے علم کے زہد تقوی کا زکوٰۃ نکالی جائے تو ساری کائنات میں کوئی شخص بے علم نہیں رہے گا. مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد، علم، تقوی، ان کی اگر زکوٰۃ نکالی جائے
تو ساری کائنات میں کوئی شخص بے علم نہیں رہے گا۔ تیسری بات، محقق زمان جناب علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو جو انداز بخشا تھا، جن لوگوں نے سنا ہے یا کوئی ان کی کتاب پڑھی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو بڑے احسن انداز میں چٹکی میں حل کرتے تھے۔ فرمایا جس کسی مجمع میں بیان کا موقع ملے، واعظ و تقریر کا موقع ملے، تو میرے عزیز ایک جملہ برملا کہنا، ضرور کہنا۔ میری طرف سے خالد محمود کی طرف سے یہ وصیت ہے، وہ جملہ ضرور کہنا۔ سادہ سا جملہ ہے، فرمایا یہ جملہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کسی نے پوچھا علامہ صاحب اس کا فائدہ؟ فرمایا جب تمام صحابہ جنتی ہونے کا یقین ہو جائے گا تو جنتی پہ تنقید حرام ہوگی۔ صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مقام دیا جس کی بحث کرتے 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 قیامت آ جائے، ان کی شان و منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، المیہ کیا ہے؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ شخصیات جن کو میرے اللہ نے روضہ انور کے اندر جگہ دی، اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے دنیا والوں سن لو، ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کا خمیر اسی جگہ سے اٹھایا گیا۔ اب جو اس میں شک کرے کور باطن ہے، اس کی قسمت کے دروازے ہدایت کے بند ہو گئے۔ اس کے بعد بھی 1400 سال کا زمانہ گزرا، اب 15ویں صدی کے 43 سال گزر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پہ جاتے ہیں اور شیخین کی قبروں پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ ہو رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ساتھی تھے، ساتھی ہیں، ساتھی رہیں گے۔ دوسری بات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس پر علماء کرام آپ سے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، سننے آیا تھا، ہمارے بھائی نے حکم دے دیا۔ ختم نبوت ہے کیا ہے ختم نبوت؟ قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ پکار پکار کہہ رہی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 100 آیات مبارکہ، 210 احادیث مبارکہ بڑی واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ ان میں 10 احادیث تواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔ علماء امت نے مسئلہ لکھا ہے، تواترات کا منکر کافر ہے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت، ایک حدیث صحابہ کی ایک ایسی جماعت سے مسلسل چلتی آ رہی ہو جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یہ تواتر ہے۔ اور متواترات کا منکر کافر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا حضور رحمت اللہ علیہ بہاولپور کی عدالت میں جو بیان دیا، اس پر واضح طور پہ یہ لکھا کہ متواترات دینیات ضروریہ ہیں، اس کا منکر کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جاتے ہیں آپ حضرات اپنی دعاؤں سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ پورے ملک میں جاتے ہیں، نوجوان مسلمان اہل سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو گریجویٹ، انجینئر، ڈاکٹر، لیکچرار، پروفیسر
वकील सवाल करता है, मौलवी साहब आप तो पागलों की बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, भला सवाल का जवाब दीजिए। मोहतरम सवाल क्या है? सवाल किया जाता है जो नमाज आप पढ़ते हैं वही नमाज मिर्जा ही पढ़ता है, मगरिब की 7 रकते आप पढ़ते हैं वो भी 7 रकते पढ़ता है, 3 फर्ज पढ़ता है, हर फर्ज की रिकात के अंदर वही सूरतें पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, रुकू की तस्बीहात वो पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीहात वो पढ़ता है आप पढ़ते हैं, तशहद वो पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, दरूद वो पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, सलाम उसी तरह फेर कर नमाज से निकलता है। आप मुसलमान वो काफिर क्यों? आप मुसलमान वो काफिर क्यों? उसका जुर्म क्या है? वो क्यों काफिर हो गया? तवज्जो फरमाइए। ये बातें मैं एक जगह बयान कर रहा था तो मैंने मिर्जा कादियानी की एक बात वहां सुनाई। हमारे एक मौलवी साहब फाजिल एक मदरसे के कहने लगे शाह साहब गल कुछ चंगी नहीं लगी। मैं कहा फिर मैं तेन की आखा, तेरे वास्ते लफज तो बड़ा सख्त है, मैं तेरा इकराम करने और तेन अगली गल नहीं कहना चाहता। हमारे यहाँ सिटी मैरिज हॉल में जलसा था तो हमारे मुल्क की एक नामवर शख्सियत जनाब मोहतरम ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ लाए हुए थे। वो आदमी दिल की गहराइयों से हुजूर की मोहब्बत की बातें करता है, खत्म नबूवत का मुजाहिद, और जिस अमीक नजर से उसका मुतालिया है, बड़े बड़े मौलवियों का नहीं। वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने मिर्जा कादियानी की एक बात की, मुझे एक मौलवी साहब की चिट आई हमारे जफरवाल में, कहने लगे शाकर साहब उलमा की ज़बान ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादती है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये मिर्जा कादियानी का इतना हमायती है, ये क्यों? मौलवी है। तो मैंने ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब से कहा भाईजान खाना खाने लगे तो मैंने कहा ये चिट आई है। कहने लगे वो मौलवी को बुलाओ, मैं पूछता हूँ मिर्जा तेरा जवाई लग रहा है, तुझे इतनी हमायत उससे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे, अम्मी आयशा को गाली दे, अबू बकर को गाली दे, अबू हुरैरा को गाली दे, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन करे, असहाबे रसूल की तौहीन करे, कुरान की तौहीन करे, तो हम उसके लिए नरम गोशा रखें। ये ईमान का तकाजा नहीं, ये ईमान का तकाजा नहीं। हम गुज़श्ता दिनों कराची के सफर पे थे तो मैंने वहां एक मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब थे, उनकी मस्जिद में जुमा पढ़ाना था। मैं जब वहां पहुंचा मैंने देख के समझा एक मौलवी थोड़ा है, ना कोई टोपी एडी बड़ी सिर ते, ना कोई गन, ना कोई अगे गाड़ी बॉडी गार्ड, ना लैनी देने, समझा कोई कंडक्टर आ गया किसी बस का। मैनू पूछता है मौलवी साहब तुसी आए इंटरनेशनल की तरफों? मैं जी मैं ही आया। अच्छा बड़ी हैरान, अच्छा। मैं पूछा मैं मौलवी साहब तुहाडा ते माहौल की है, कैसा माहौल है? कहने लगे जी क्या मतलब? मैंने अर्ज किया देखो मेरी जबान मिर्जा कादियानी के मामले में बड़ी सख्त है, नरमी नहीं आती उस मामले में। तो खैर वो खुश हुआ, कहने लगा जी ये सामने मिर्जाड़ा है मिर्जइयों का, आप जो जी चाहता करें। मुझे खुशी हुई। तो हमें नौजवान सवाल करते हैं, मैंने आपसे सवाल अर्ज किया, इसका जवाब अर्ज करता हूं। वही नमाज जो आप पढ़ते हैं मिर्जई भी वो पढ़ता है, वही कुरान जो आप पढ़ते हैं वही वो पढ़ता है, फिर आप मुसलमान वो काफिर क्यों? मेरे भाइयों उलमा मौजूद हैं, फुकाहाए उम्मत से मसला पूछिए, मुफ्तियान से मसला पूछिए। नबी तब्दील होने से मज़हब बदल जाता है, नबी बदले तो मज़हब बदल जाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कहलाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नसारा कहलाए, रसूलुल्लाह के मानने वाले उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान कहलाए। अब इसका जवाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का 30 नंबर पे बेटा बशीर अहमद एमए, उसने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कलमतुल फसल। आपसे क्यों कहना चाहता हूं, कितना बड़ा धोखा है। हमारे ग्रेजुएट तबका वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं,
फिर इसमें फर्क क्या है, वो काफिर क्यों है, आप क्यों मुसलमान हैं। आओ मेरे दोस्तों, दावते फिक्र देना चाहता हूं, लम्हा फिक्रिया है, गौर कीजिए इस बात पर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा बशीर अहमद लिखता है, कलमातुल फसल के सफा नंबर 159 पर लिखता है, इतराजात का जवाब दे रहा है। उसमें 5वां इतराज है, किसी ने सवाल किया कि आप मिर्जा गुलाम अहमद को नबी मानते हैं, लेकिन आपने कलमा उसका इरादा नहीं बनाया। तवज्जो करना, तवज्जो, बड़ी कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि आप मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं, तो कलमा उसका क्यों नहीं आप पढ़ते, कलमा क्यों नहीं पढ़ते। तो मिर्जा बशीर लिखता है कि इतराज करने वाले को अकल नहीं, जब अकल मारी जाती है तो बहकी बहकी बातें करता है, सवाल नहीं। कहता ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा है, पढ़ने वाले का यकीन बन जाता है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने नबी हैं सारे इसमें शामिल हो गए। इस कलमे ने सबके लिए एजाज बख्श दिया। फर्क ये है, कहता है फर्क ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी आया, एक और नबी की ज्यादती हो गई और लोगों ने कहा क्यों आए। कहता मैं तो ये करता हूं, आदमी तरक्की करते करते रसूलुल्लाह का दर्जा नहीं बल्कि उससे बढ़ भी सकता है, उससे ज्यादा मर्तबा हासिल कर सकता है। आगे लिखता है, बात तो लंबी है, कहता है लोग जो इतराज करते हैं कि तुम कलमा मिर्जे का नहीं पढ़ते, उन्हें अकल नहीं। असल वजह यह है कि हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इससे मुराद मसीह मऊद लेते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह ने कहता वादा किया है कि अल्लाह ताला दोबारा इशाअत इस्लाम के लिए, तकमील इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह को कादियान में नाज़िल फरमाएंगे, और वो मिर्जा कादियानी की शक्ल में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी दफा आए। दुनिया जहां के किसी इंसान से पूछिए कि जो आदमी फौत हो जाता है दोबारा आता है, कब उठेगा, क़यामत के दिन उठेगा। ये तो हिंदुओं का अकीदा है, मेरे यहाँ हिंदू रहते हैं, उनका अकीदा है अकीदा हुलूल के इधर हो गया इधर हो गया। उनके यहाँ आदमी मर जाए तो जब वो जला के आते हैं, वहां से थोड़ी सी राख लाते हैं, उसका अपने सिर में बखेरते हैं, ऊपर कोई चीज डाल देते हैं, सुबह उठ कर देखते हैं जिस चीज का पाँव लगा, कहते उसकी शक्ल में ये दोबारा आया, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो। बाप मर गया, कुत्ते का पाँव लगा, कुत्ते की शक्ल में आ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी जिंदगी बाप रहा, अब कुत्ता बन गया। ये हिंदुओं का अकीदा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा लिखता है, हमने कलमा इसलिए नहीं बनाया, हमने कलमा नया तब बनाते अगर रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता। मिर्जा गुलाम अहमद खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये है वो सवाल जिस पर आज के नौजवानों के दिलो दिमाग में दस्तक देने की जरूरत है। जफरवाल शहर का वाकया करूं, जफरवाल शहर का, हमारे दोस्त आपके सब जाने पहचाने मास्टर इजाज साहब हमारे बड़े मुहतरम हैं, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि मेरे पास मेरे गांव के 2 लड़के आए। तवज्जो करें, कादियानी बातिल किस तरह वार करता है। कहने लगे उस्ताद जी, सर जी हम जर्मनी जा रहे हैं। तो मैंने कहा इनके घर तो सब्जी लेने के पैसे लिए नहीं, तो ये जर्मनी कैसे जा रहे हो। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगे सर जी एक दिन एक आदमी आया, उसने एक फोटो अपने जेब से निकाली, किसी आदमी की फोटो निकाल के कहने लगा, हमारे साथ बैठा, तारफ हुआ, कहने लगा जी मैं जर्मनी रहता हूँ, ये आदमी है, मेरे साथ लाखों डॉलर का फ्रॉड करके आ गया और ये जफरवाल का रहने वाला है, इसकी तलाश करो। तो वो बच्चे कहने लगे जी करेंगे। 15 दिन के बाद फिर आया तो कहा तलाश किया नहीं, काफी फरूट था, उसके हाथ में शापर थे, बड़ी मोहब्बत से मिला, बड़े प्यार से मिला। तो कहा जी हमें तो नहीं मिला, फिर चला गया। 15-20 दिन के बाद फिर आया तो कहने लगा तलाश किया है कि नहीं। कहने लगा ओहो यार वो आदमी मिल गया, जफरवाल का नहीं बसूर का रहने वाला था, वो मिल गया मुझे। साथ ही कहने लगा क्या काम करते हो।
تو ہماری یہ بڑی بری عادت ہے، کوئی آدمی ہمارا حال پوچھے تو ہم سارا پیٹ کھول کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مر گئے رڑ گئے ککھ نہیں رہ گیا، او لٹے گئے سب کچھ گیا۔ تو کہنے لگے جی غریب آدمی ہے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں۔ اس نے کہا اچھا پاسپورٹ بناؤ، آپ کو جرمنی بھیجتا ہوں۔ بھائی اعجاز صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے ساری رپورٹ لی، میں نے کہا اب جب آئے گا تو مجھے بتانا۔ دکان پہ آیا ملا تو جب اس کی تحقیق کی تو وہ قادیانی تھا۔ اس دھوکے سے نوجوانوں کو لے جانا چاہتا تھا۔ آج پوری دنیا میں جس دکان پر بیٹھ جاؤ، جس ہوٹل پر بیٹھ جاؤ، کسی پبلک پلیس میں بیٹھ جاؤ، ایک آواز نکلتی ہے، مولوی بد زبان ہے، مولوی کافر کہتا ہے، مولوی دقیانوس ہے، یہ کافر کافر کی رٹ لگاتا ہے۔ نہیں نہیں میرے دوستو، اس طرف سے آواز لگتی ہے لو فار آل ہیٹرڈ فار نون، ساری دنیا سے محبت کرو، کسی سے نفرت نہ کرو۔ یہ جملہ سننے کے بعد وکیل بھی کہتا ہے مولوی صاحب وہ سب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تم کیوں اسے کافر کرتے ہو؟ آمد آپ سے فکر دینا چاہتا ہوں، قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی جتنا بڑا بد زبان تھا، جتنا بڑا وہ بے غیرت تھا، اس سے بڑا بے غیرت شیطان بھی نہیں۔ جتنی بڑی بد زبانی، جتنی بڑی گالی مرزا غلام احمد قادیانی نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اتنی بڑی گالی شیطان کا بھی سر شرم سے جھک جاتا۔